welcome everyone. Welcome to Sadaiva classes. We are going to take your next practice set. That is the practice set 6.4. Practice set 6.4. We are going to take now, and the lesson we are learning is factorization of algebraic expression. Practice set 6.4, mathematics standard 8, right? So let's see, practice set 6.4. This is your practice set and we have solved every sum of it. प्रत्येक सम आपण या ठिकाणी सोडवलेला आहे, लक्षात घ्या. हाँ. सो लेट्स सी गाइस, दीज आर द फॉर्मूले. हे काय तुमचे फॉर्मूले आहेत, ही सूत्र आहेत बघा. मैंने कल भी आपको भेजा था बट स्टिल आई फेल्ट कि मैं आपको फिर से वो दे दूं सब फॉर्मूले. So this is your formula: a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Then this is your second formula: a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. This is your third formula: a square minus b square is equal to a plus b plus in one bracket a minus b in another bracket. हर्षद अक्षत आले. हाँ, देन द फोर्थ फॉर्म्युला यू हॅव. हे फॉर्म्युला मिक्सअप केलेत. और देखो ये जब इथे मी तुम्हाला जे ॲरो दाखवलेत ना, हे दोन ॲरो बघा. सॉरी, एक मिनट गाइस, एक सेकंड गाइस. हाँ चलो सर, हे जे फॉर्म्युला आहे ना, ये फॉर्म्युले दिस वी हैव यूज, लेकिन ये भी फॉर्म्युले हमको सबको ध्यान रखना, हे पण आपल्याला वापर लागतात. सो ए प्लस बी द होल क्यूब वी हैव यूज यस्टरडे, ए क्यूब प्लस 3a square b plus 3ab square plus b cube. Then the fifth formula we are learning like a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. देन नेक्स्ट फॉर्म्युला काय आपला तुमचा, जो आपण 6.16 6.2 and 6.3 मध्ये आपण वी हॅव ऑलरेडी यूज्ड. a cube plus b cube is equal to in one bracket a plus b in another bracket a square minus ab plus b square. And the last formula we have learned is a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. Okay, let's see the next slide guys. प्रत्येक गणित मी सोडवले बघा. This the question number 1 we have solved here. Practice set 6.4 question number 1. Practice set 6.4 question number 1. Getting? Chalo. So let's see guys, what is your question here. Simplify. Question number 1. What is given to you? M square upon n square, m square minus n square upon m plus n the whole square multiply by m square plus m square plus mn plus n square upon m square, sorry, m cube minus n cube, m cube minus n cube. बरोबर बघा, what we did, m square minus n square, m square minus n square अपन सोडवलं. what is the answer? m square minus n square का आंसर क्या आएगा? in one bracket m plus n, in another bracket m plus m minus n, m plus n, m वजा n, m अधिक n एका ब्रॅकेट मध्ये, m minus n दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये, m अधिक n. समझा? हाँ. नेक्स्ट बघा, m प्लस n द होल स्क्वेअर, दॅट मीन्स m प्लस n दोन वेळा घेतलं आपण. किती वेळा घेतलं? m प्लस n दोन वेळा घेतलेला आहे. ये हमने ऐसे रखा, हा जो आहे ना आपला, हा आपण असंच ठेवला बघा इथे. अँड दिस वन m क्यूब मायनस n क्यूब, हा फॉर्म्युला आपण वापरला या ठिकाणी. इन वन ब्रॅकेट यू गेट m मायनस n, इन अदर ब्रॅकेट यू गेट m स्क्वेअर प्लस mn प्लस n स्क्वेअर. आता याचे तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवणार आहे मी, सो डोंट वरी गाइस. सो क्या कट हो जाएगा? सिमिलर m मायनस वन, m मायनस वन गेला, m प्लस n गेला, m स्क्वेअर प्लस mn प्लस n स्क्वेअर, m स्क्वेअर प्लस mn स्क्वेअर n स्क्वेअर गेला. सो व्हॉट रिमेन्स काय राहिलं तुमचं? व्हॉट रिमेन्स 1 अपॉन m प्लस n. व्हॉट रिमेन्स 1 अपॉन m प्लस n, हे तुमचं इथे ठिकाणी उरलेलं आहे. गेटिंग? सो व्हॉट वी डिड, वी हॅव यूज वन फॉर्म्युला अँड सेकंड, दोन फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण वापरलेले आहेत. ओनली टू फॉर्म्युला वी हॅव यूज्ड. गेटिंग गाइस? चलो लेट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. एक सेकंड. Yes guys, so let's see question number 2. Please mute your sound. If you have any doubt you can ask me guys, don't worry. Chalo, we have some time. A square plus, yes, a square plus 10a plus 21 upon a square plus 6a minus 7 here multiply by a square minus 1 a plus 3. आता आपल्याला सोडवायचं आहे 6.1 वापरून आपल्या ठिकाणी सोडवायचं आहे. दिस वन, a square
plus 10a plus 21. आणि हे जर आपण सोडवलं सो व्हॉट द फॅक्टर्स वी गेट टू फॅक्टर्स a plus 7 in one bracket a plus 3 in another bracket. हे पण आपण सोडवलं, मी तुम्हाला सोडून दाखवणार नाहीये, तुम सॉल्व करो इसको 6.1 देख के 6.1 बघून सॉल्व करा. So will you get the factor a plus 7 and a minus 1. इथे फॅक्टर आले a square minus 1, that means a minus 1 in one bracket a plus 1 in another bracket, आणि a plus ही तसाच ठेवला. सो व्हॉट काय काय कट होतं, a plus 3 गेला, a minus 1 गेला, a plus 7 भी यहाँ पे कट हो गया. So what remains a plus 1 upon 1, that means a plus 1. Getting guys? स्टेप जास्त नाहीयेत बघा, स्टेप जास्त नाहीयेत, एवढ्या स्टेप मध्ये सोडवलेलं आहे. फक्त द थिंग इज दॅट की इसका ये कैसे आया ये आपको देखना है, याचं हे कसं आलं हे तुम्हाला या ठिकाणी शोधायचं आहे. 6.1 तुम्हाला या ठिकाणी यूज करायचा आहे. 6.1 प्रैक्टिस सेट. अगर वो नहीं आ रहा तो पहले वो समझ लो, देन विल कम टू दिस. इसमें मिक्सअप आहे. 6.1 6.2 6.3 पूर्ण मिक्सअप याच्यामध्ये आहे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. हियर 27 8x 8x चा घन वजा 27 y घन 8x क्यूब मायनस 27 y क्यूब अपॉन 4x स्क्वेअर मायनस 9y स्क्वेअर. तर इथे 8x म्हणजे काय, तर 2x चा क्यूब झाला. 27y मीन्स व्हॉट, 3y का क्यूब हो गया. 4x means 2x the whole square, 9y square means 3y the whole square. Now you use the formula. इथे दोन फॉर्म्युले वापरायचे आहेत. a square minus b square यहाँ पे यूज करना है, and a cube minus b cube यहाँ पे यूज करना है आपको. So what are the answers guys? In one bracket you get a minus b, a square plus ab plus b square. Here a minus b in one bracket, a plus b in another bracket, right? मग आता काय कट होणार बघा, इथे तुमचं फक्त हे कट होतं 2x minus 3y, 2x minus 3y. So what is your answer? This is your answer. हे असं जैसे रहता है, इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं हो रहा है. गेटिंग गाइस? थोडा वेळ लागेल समजायला, क्योंकि 6.1 6.2 6.3 जर तुम्हाला समजलं असेल तर हे तुम्हाला पटकन समजेल, म्हणून मी तुम्हाला मुद्दामून सर्व माझ्या हाताने रेडी केलेलं आहे, नाहीतर खूप वेळ लागतो या गोष्टींसाठी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. येस, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. इथे बघा काय क्वेश्चन नंबर 4. x स्क्वेअर मायनस 5x मायनस 24 याचे फॅक्टर आले दिस, x मायनस 8 अँड x प्लस 3. x प्लस 3 x प्लस 8 ऑलरेडी दिलेला आहे तुम्हाला इथे. x स्क्वेअर मायनस 64 याचे फॅक्टर आले इन वन ब्रॅकेट x मायनस 8. x मायनस 8 कसा आला, 64 इज द स्क्वेअर ऑफ 8. 64 इज द स्क्वेअर ऑफ 8. बरोबर समजलं का? इन वन ब्रॅकेट a प्लस बी, इन अनदर ब्रॅकेट a मायनस बी. आणि x मायनस 8 आहे ना, तो दोन वेळा घेतला आपण. x मायनस 8 आपण दोन वेळा घेतला. सो काय काय कट झालं बघा इथे. x मायनस 8 x minus 8, x minus 8 x minus 8, x plus 8 x plus 8, x plus 3 x plus 3. So what remains, काय उरलं फक्त 1. what remains, क्या बचता है यहाँ पे, only 1 remains. समझा? only 1 remains guys. Yes guys, so let's see question number 5 here. What is given to you? काय दिलं बघा तुम्हाला इथे. what is given to you guys? 3x square minus x minus 2 upon x square minus 7x plus 12 डिवायडेड. आता बघा नीट लक्ष द्यायचं, काय तुम्हाला साइन आहे, डिव्हिजनचं साइन आहे. समजलं का? नाही तर परत कन्फ्युज व्हाल. डिव्हिजनचं साइन आहे. डिवायडेड बाय 3x स्क्वेअर मायनस 7x मायनस 6 अपॉन x स्क्वेअर मायनस 4. नाउ तुम्हाला माहिती है डिवीजन का मल्टीप्लाई कैसे करोगे. डिवीजन साइन तुम्हाला डिव्हिजनचं मल्टीप्लाई साइन करायचं आहे और इसको रिव्हर्स करायचं आहे. याला काय करायचं आहे, रिव्हर्स करायचं. बघा x स्क्वेअर मायनस 4 वर घेतले आपण, अँड हा जो होता ना हा आपण डिनोमिनेटर मध्ये घेतला. लक्षात घ्या, इथे ही स्टेप तुम्हाला समजली पाहिजे, नाही तो जैसे सॉल्व करोगे पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा. नाउ 3x स्क्वेअर माइनस x माइनस 2, इसका फॅक्टर आता है x माइनस 1 अँड 3x प्लस 2. कसे येतात तुम्हाला समजलं पाहिजे, तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे. 3 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 6. 3 टू 6 होता है, आणि त्याचे फॅक्टर तुम्हाला आले पाहिजे हियर माइनस 3 अँड 1. माइनस 3 अँड 1 आर द फॅक्टर्स. माइनस 3 अँड 1 आर द फॅक्टर्स. आणि मग आपण हे सोडवलेलं आहे. माइनस 3 अँड 1 आर द फॅक्टर्स. ठीक आहे. सो द फॅक्टर्स, याचे फॅक्टर किती आले, x मायनस 1 इन वन ब्रॅकेट 3x प्लस 2. द फॅक्टर्स ऑफ दिस, याचे फॅक्टर काय आले, x स्क्वेअर मायनस 7x प्लस 12 चे फॅक्टर काय आले हियर. दीज आर द फॅक्टर्स x मायनस 4 आणि x मायनस 3. गेटिंग? 6.1 ला परत तुम्हाला रिवाइज करायचं आहे. हियर 4 इज व्हॉट, 4 इज द स्क्वेअर ऑफ 2. दॅट मीन्स x मायनस 2 इन वन ब्रॅकेट x प्लस 2 इन अनदर ब्रॅकेट. आणि याचे पण फॅक्टर्स आपल्याला आले आहेत x मायनस 3 अँड 3x प्लस 2. सो व्हॉट रिमेन्स हियर, बघा फक्त 3x मायनस 2 3x मायनस 2 यहाँ पे लॅप्स हो जाएगा, कट होणार. आणि जे उरते ते आपण लिहिलेलं आहे. देखो x मायनस 1, दिस वन x मायनस 1 x मायनस 2 x प्लस 2, x मायनस 1 x मायनस 2 x प्लस 2. आणि
आणि इथे बघा एक्स मायनस थ्री 2 टाइम्स आहे ना, मग त्याचा स्क्वेअर घेतला इथे, राईट. आणि एक्स मायनस फोर हा आपल्याला असाच ठेवलेला आहे. सो जास्त याच्यामध्ये खूप मोठा फरक केलेला नाही, फक्त फॅक्टर्स पाडणं गरजेचं आहे. गेटिंग गाइस? चलो आगे जाता हूं मैं. मी परत येणार आहे, टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला नाही नाही समजलं परत मी रिवाइज करणार आहे. डोंट वरी अबाउट दॅट गाइस. चलो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? लेट्स सी गाइस. 4x square minus 11x plus 6 and 16x square minus 9. So the factors क्या आले? 6 4 जा 24, इथे माइनस 11 है, so minus 8 and minus 3, minus 8 and minus 3. So what are the factors guys? 4x square minus 8x minus 4 3x plus 3, त्याचे factor पाडा, you get x minus 2 4x minus 3, and here a square minus b square, a plus b in one bracket, a minus b in another bracket. So काय कट होणार इथे? what will be the cutting म्हणूया 4x minus 3 4x minus 3. So what remains here guys? x minus 2 upon 4x plus 3. Getting? This is the answer of question number 6. क्वेश्चन नंबर 7 बघा. सिमिलरली इथे पण तुम्हाला डिवीजन आले बघा. यहाँ पे भी आपको डिवीजन आ चुका है. यहाँ पे a cube minus 27. 27 is what? 27 is the cube of 3. 27 is the cube of 3. That means a cube minus b cube. You have used the formula a minus b in one bracket, a square plus 3ab plus 9. 5 square minus 16 plus 3 त्याचे फॅक्टर आले तुमचे a minus 3 and 5a minus 1. इथे बघा यहाँ पे डिवीजन है. सो सिमिलरली वी हैव रिप्लेस द साइन विथ मल्टिप्लिकेशन अँड इसको रिव्हर्स किया. बघा हे मायनस इथे घेतलंय आणि हे इथे जे डिनोमिनेटरचं न्यूमरेटर मध्ये घेतलेलं आहे. गेटिंग? आता बघा याचे फॅक्टर पाडा. व्हॉट आर द फॅक्टर्स गाइस? इथे फॅक्टर आहे बघा. a minus 3 a square plus 3ab, a minus 3 5a plus 1. इसके फॅक्टर आले a 5a minus 1 5 plus 1, आणि हे असंच राहते. इसके याला काही होत नाही, याचे फॅक्टर होत नाही, बट चेंज कट होतं ते बघा. इथे अपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट झालं. इथे 5 minus 1 5 minus 1 गेलं, a minus 3 गेलं. सो व्हॉट रिमेन्स? ओनली 5 minus 5 plus 1 या ठिकाणी उरलेलं आहे. ओनली दॅट रिमेन्स हियर. गेटिंग गाइस? तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट इज, आई टेल यू, एंड फिर से मैं रिवाइज करूंगा. जो भी नहीं आ रहा है मैं आपको फिर से वो अच्छे से समझाऊंगा. डोंट वरी अबाउट दॅट गाइस. जेव्हापर्यंत तुम्हाला समजत नाही तोपर्यंत मी शिकवतच जाणार आहे. टेन्शन न घेऊ त्याचं. फक्त मला एकदा ते थोडं एकदा म्हणतात ना फर्स्ट रिडिंग करू द्या मला, किंवा फर्स्ट वन टाइम तुम्हाला एकदा तुमचे ओव्हरव्ह्यू घेऊ द्या, then परत मी येतो तुमच्याकडे. सो दिस इज युअर क्वेश्चन. 1 minus 2x plus x the whole square. That means 1 minus x the whole square. 1 minus x आपण 2 टाइम घेतले. a cube minus b cube, a cube minus b cube in one bracket, a minus b in another bracket, 1 plus that is 1 a square plus ab plus b square. फॉर्म्युला वापरला. हियर 1 plus x plus square तास ठेवला होता तुम्हाला, आणि 1 plus x असाच राहिला इथे. सो व्हॉट रिमेन्स? काय काय कट होतं बघा इथे. काय काय कट होणार? 1 minus x 1 minus x गेला, 1 plus x square गेला, 1 plus x square गेला. सो व्हॉट रिमेन्स? 1 minus x upon 1 plus x, 1 minus x upon 1 plus x. Getting guys? So these are the questions guys, these are the questions for you. Now अभी मैं एक एक आपको दिखाता हूँ फिर से. सो मुझे एक एक क्वेश्चन में जो भी डाउट है यू कॅन आस्क मी डिरेक्टली, लगेच मला विचारायचं आहे. ओके चलो. सॉरी, असू द्या, थोडस लक्ष द्यायचं. बघा इथे काय आहे? एम वर्ग वजा एन वर्ग, राईट. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरायचा आहे. व्हॉट डू गेट? इन वन ब्रॅकेट एम मायनस एन, इन अनदर ब्रॅकेट एम प्लस एन, राईट. समजलं तुम्हाला क्वेश्चन नंबर दिस वन. आता मी कलर चेंज करतो, तुम्हाला समजेल. हे बघा, हे याच्यात त्याच काहीच केलं नाही, ऐसे ही हमने रखा, यात काही बदल केलेला नाही. रेड कलर बघा. आता अजून कलर चेंज करतो, तुम्हाला येईल. एम प्लस एन द होल स्क्वेअर, दिस वन म्हणजे काय? एम प्लस एन 2 टाइम्स घेतले आपण. किती घेतले? 2 टाइम्स. एम प्लस एन किती वेळा घेतले आपण? 2 टाइम्स घेतले. आणि एक शेवटची स्टेप तुमची जी उरते ती ही आहे बघायची तुमची, दिस वन. एम क्यूब मायनस एन क्यूब, यू हॅव टू यूज द फॉर्म्युला m cube minus m cube. So in one bracket m minus n, in another bracket m square plus mn plus n square. समझलं का आता? मयुरी समजलं बाळा? नाव आता तुम्हाला काय करायचं आहे? हाँ, अभी तुमको क्या करना है, जो भी सिमिलर आपको ये करायचं, तुम्हाला काय म्हणताला कट करून टाकायचं. सो एम मायनस एन गेला, एम प्लस एन गेला, इथे एम मायनस एन गेला, आणि हे पण गेलं तुमचं एम स्क्वेअर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेअर. सो व्हॉट रिमेन्स? वर काही उरत नाही. न्यूमरेटर मध्ये कुछ भी नाही बचता है, काहीच उरत नाही. उरतं काय? एकच उरतो. आणि डिनोमिनेटर मध्ये काय होतं तुमचं? इन डिनोमिनेटर व्हॉट रिमेन्स हियर? एम प्लस एन ओनली. अभी समझा सबको? क्वेश्चन नंबर 1 समजलं सगळ्यांना? Yes guys, any doubt in this question?
Yes, guys, you can ask me any step. Do you want me to explain any step here, guys? कोणाला काही यातलं विचारायची कोणती स्टेप समजली नाही समजली बाळांनो? येस, कोणी सांग, काही प्रॉब्लेम नाही, बोला फास्ट. समजलंय सर्वांना? कोणाला समजतंय का नाही समजत आहे? सर सेकंडला A+7 कसा आला? कुठे गेलं बाळा A+7? हे बघा काय केलं आपण, व्हॉट वी डिड हिअर गाईज, आय टेल यू. बघा नीट लक्ष द्या. A² प्लस 10A प्लस 21 याचे जर आपण फॅक्टर पाडले ना 6.1 ने, ओके, 6.1 नुसार जर आपण गेलो फॅक्टर पाडले ना तर तुम्हाला हे फॅक्टर मिळणार A+7 A-A+3. कसे बघा तुम्हाला सांगतो मी. इथे तुमचं काय आहे 21 आहे. सो यू हॅव टू फॅक्टर्स. तुम्हाला दोन फॅक्टर घ्यायचे आहेत. एक इथे तुमचं 3 7 21, 3 7 21 तुमच्या इथं, बरोबर. मग तुम्ही जेव्हा 10A ला रिप्लेस केला 3A आणि 7A म्हणजे 6.1 तुम्हाला मयूर व्यवस्थित 6.1 ला, तर याचे जे फॅक्टर्स आहेत ना फॅक्टरायझेशन मेथडने तुम्हाला मिळाले A+7 आणि A+3. याचे पण फॅक्टरायझेशन मेथडने आपण काढलेले आहेत A+7 आणि A-1 बिकॉज -7 आहे. तर -7 चे फॅक्टर तुम्हाला काय येणार बघा, -7 चे फॅक्टर तुम्हाला येणार 7 1 7, बट 7 तुमचा प्लस आलाय आणि A तुमचा मायनस आलाय, 1 मायनस आलाय. ओके, इथे वापरलं आपण A² मायनस B², A² मायनस B². ठीक आहे, म्हणजे A-1 इन वन ब्रॅकेट A+1 इन अनदर ब्रॅकेट, राईट. सो फॅक्ट एकदा का तुम्हाला फॅक्टर समजले ना तर तुम्हाला पुढे सोपं जातं. सो A+3 कट केला, A+7 कट केला, A-1 पण कट केला. फक्त तुमचं राहतं काय A+1 ओनली रिमेन्स. समजले का आता मयुरी? यस सर. टेन्शन घेऊ नका. येस गाय, सो दिस क्वेश्चन बघा, आय टेल यू अगेन, रिपीट करतो बघा. यू आर युझिंग हिअर 8x क्यूब मीन्स व्हॉट, 8x क्यूब, 8 इज क्यूब ऑफ 2. 8 हा कोणाचा घन आहे 2चा, x क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ x, राईट. 27 कोणाचा आहे 3y. सो दॅट मीन्स यू गेट 2x द होल क्यूब मायनस 3y द होल क्यूब. इथे 2y मीन्स व्हॉट, 2x मीन्स व्हॉट, 2x चा वर्ग. इथे 9y म्हणजे 3y चा वर्ग, राईट. मग काय मिळालं तुम्हाला इथे, यू आर युजिंग द फॉर्म्युला गाइस हियर. यहाँ पे फॉर्म्युला यूज करोगे A³ माइनस B³ इन वन ब्रैकेट A माइनस B इन अनदर ब्रैकेट A² प्लस 2AB प्लस B². इथे वन ब्रॅकेट 2x मायनस A मायनस B दॅट इज 2x मायनस 3y आणि A प्लस B 2x प्लस 3y. फक्त तुमचं हे कट झालं या ठिकाणी. सो व्हॉट रिमेन्स, राईट हँड साईडचं जेवढं आहे ते तुमचं या ठिकाणी उरतं बघा, दिस रिमेन्स. सो यू शुड रिमेंबर, फर्स्ट तुम्हाला काय करायचं लक्षात घ्या, कुठलीही गोष्ट तुम्हाला समजण्यासाठी मॅथमॅटिक्स मध्ये व्हॉट इज इम्पॉर्टंट गाइज. सो मॅथमॅटिक्स अगर समझना है, सो इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू शुड रिमेंबर फॉर्म्युले. हे फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्म्युले. अगर ये फॉर्म्युले नहीं आएंगे, जर फॉर्म्युले पाठ नसतील तर आय एम रिअली सॉरी, आपको कुछ नहीं समजेगा. म्हणून मी तुम्हाला कालपासून तुमच्या मागे लागलोय, फॉर्म्युले पाठ करा, फॉर्म्युले पाठ करा. बट बरीच मुलं त्याच्याकडे एवढं नीट लक्ष देतात नाही देत, हा मोठा प्रश्न आहे बऱ्याच मुलांचा. ओके, चलो.